안녕하세요. 오늘도 잠언 영어 성경 말씀으로 하루를 시작하도록 하겠습니다. 지난 시간에는 Unit 94, Eye Level Education, 눈높이 교육이라는 제목의 말씀 함께 나누었고요. 오늘은 Unit 95, Be Still Wiser, 훨씬 더 지혜로워지세요 라는 제목으로 잠언 9장 9절 말씀을 함께 공부해 보도록 하겠습니다. 먼저 웹 버전으로 듣고 시작할게요. Instruct a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. Instruct a wise person, and he will be still wiser. Instruct가 동사로 가르치다라는 말이죠. 그런데 누구를? A wise person, 현명한 사람을, 지혜로운 사람을 가르치라는 거죠. 그러면 뭐뭐 할 것이다. And he will be still wiser. 자, 오늘의 제목인데요. 이 still이라는 단어가 부사로 여전히 이렇게 해석을 하는 게 아니죠. 왜냐하면 비교급 앞에서 쓰이는 비교급을 강조하는 표현이죠. 같은 표현으로 a lot, far, much, even 이런 단어들이 비교급 앞에서 훨씬이라는 의미를 가지고 비교급을 강조해주고 있죠. 그래서 현명한 사람을 가르치면 그가 더 지혜로워지고 현명해진다라는 말씀이 되겠습니다. Teach a righteous person, and he will increase in learning. 또 같은 문장 구조를 가진 표현이 나왔죠. 명령문 플러스 and 구문인데 이번에는 righteous person, 의로운, 옳은 사람을 가르치라는 거죠. 그러면 그가 increase in learning, 뭔가 배우는 데 있어서 향상과 증가가 있다. 그러니까 그가 뭔가를 배우고 학습함에 있어서 질적으로, 양적으로 큰 향상이 있을 것이다 라는 말씀이 되겠죠. 이해되시죠? 자, 그러면 입을 열어서 한번 연습을 같이 해볼 수 있도록 하겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Instruct a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. 좀 더 긴 단위로 Instruct a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. 전체 말씀 듣고 따라하겠습니다. Instruct a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. 개역 한글 말씀으로 읽어볼게요. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. 그가 더욱 지혜로워질 것이요. 의로운 사람을 가르치라. 그의 학식이 더하리라. 영어와 비교해서 들어보세요. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. Instruct a wise person. 그가 더욱 지혜로워질 것이요. And he will be still wiser. 의로운 사람을 가르치라. Teach a righteous person. 그의 학식이 더하리라. And he will increase in learning. 다시 한번 들어보겠습니다. Instruct a wise man, and he will be still wiser. Teach a righteous man, and he will increase in learning. 다음은 BB 버전. Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased. Give teaching to a wise man, and he will become wiser. 지혜로운 사람에게 가르침을 주라 라고 직역을 할 수 있겠죠. Give teaching to. 지혜로운 사람을 가르치라. 그러면 he will become wiser. 그는 더 지혜로워질 것입니다. Give training to an upright man, and his learning will be increased. 이번에는 upright man,
올바른, 올곧은 사람이죠. 바른 사람을 어떻게 해라? give training to. 역시 가르치라라는 말씀인데요. 직역을 하면 훈련을 주는 거죠. give training to. 보통 훈련은 뭔가 부족하고 바른 길로 가지 못하는 그런 사람에게 필요한 것 같은데요. 여기서는 upright man, 바르고 의롭고 올곧은 그런 사람을 가르치라는 겁니다. 그러면 and his learning will be increased. 그의 배움이 증가되게 될 것이다. 이렇게 수동태를 썼네요. 그러면 다시 한번 연습을 해보겠습니다. 먼저 짧은 단위로 Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased. 좀 더 긴 단위로 Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased. 전체 말씀 듣고 연습하겠습니다. Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased. 우리말과 비교해서 들어보세요. 지혜 있는 자에게 교훈을 더하라. Give teaching to a wise man. 그가 더욱 지혜로워질 것이요. And he will become wiser. 의로운 사람을 가르치라. Give training to an upright man. 그의 학식이 더하리라. And his learning will be increased. 다시 한번 들어보겠습니다. Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased. 버전별로 비교를 해볼게요. Instruct a wise person 을 give teaching to a wise man. Instruct, 가르치다라는 말, give teaching to, 누구에게 가르침을 주는 겁니다. 그리고 and he will be still wiser, 이거를 and he will become wiser. 같은 표현이죠. 훨씬 더 지혜로워질 것이다를 그냥 더 지혜로워질 것이다 라고 한 거죠. 웹 버전이 조금 더 강조를 했네요. 그 다음 teach a righteous person, 이거를 give training to an upright man. 의로운 사람이 바로 righteous person 혹은 upright man, 이렇게 표현한 거고요. teach를 give training to, 가르치는 것은 어떤 훈련을 주는 거라고 했는데 약간은 가르침에 노력이 필요하다는 느낌이 있죠. training이라는 말을 보니까. 마지막으로 and he will increase in learning, 이거를 and his learning will be increased. 여기서 살펴볼 것은 일단은 능동태 문장과 수동태 문장이 보입니다. 자, 웹버전에서는 he will increase. 자, 그가 향상될 거야. in learning. 뭔가 배우는 데 있어서. 그런데 지금 BB에서는 주어가 his learning. 그의 배움이 will be increased. 증가될 것입니다. 여기서 뭘 봐야 되냐면은 increase의 단어가 자동사일 수 있고 타동사일 수도 있다는 걸 봐야 돼요. 웹버전에서는 자동사로 쓰였죠. increase 한 다음에 in learning은 목적어가 아니죠. 뭔가 배우는 데 있어서. 이렇게. 그런데 지금 BB에서는 이 increase가 수동태가 되어서 원래는 목적어가 있는 거죠. 그래서 뭔가를 증가시키다. 이렇게 되는 건데 지금 그 목적어가 학습이 된 거죠. 그의 배움이 증가될 것입니다. 이렇게 비교해 보면 되겠네요. 자, 이제 마지막으로 BB 버전을 영국식 발음으로 듣고 마무리를 하겠습니다. 오늘의 제목은 Be still wiser. 훨씬 더 지혜로워지세요. 훨씬 더 지혜로워지기 위해서 조건이 뭐였죠? 우리가 지혜로운 사람이 되어야 되는 거예요. 빈익비 부익부라는 말도 갑자기 생각이 났는데요. 그런데 우리가 지혜로운 사람이 되는 것도요, 지혜로운 사람이 더 지혜로워지는 것 같고, 그리고 지난주 말씀처럼 그 오만하고
그런 말씀을 들을 준비가 되어 있지 않은 사람은 늘 어리석은 상태에 머물게 되는 거죠. 그래서 우리는 훨씬 더 지혜로워지세요 라는 말씀을 통해서 우리가 지혜로워지기 위해서는 지혜로운 사람이 되어야 되는구나. 자, 그리고 가르치는 입장에서는 마찬가지죠. 가르치는 입장에서는 지혜로운 사람에게 가르침을 줘야 되는 거예요. 왜냐하면 그들은 그 가르침을 들을 수 있는 귀가 있거든요. 그래서 우리는 a wise man, 그리고 an upright man, 의롭고 지혜로운 사람이 되어야 잘 배울 수 있고, 그리고 그 배움이 훨씬 더 커질 수 있는 거죠. 여러분, 배움이 커지면 어떻게 되는 거죠? 시험을 봤을 때 고득점, 1등을 할 수 있는 거죠. 어떤 어려운 문제를 내도 그것을 풀 수 있는 능력이 있는 거라고요. 그래서 우리에게 지금 펼쳐진 어려운 문제들, 우리에게 닥쳐진 힘든 일들, 이런 것들을 헤쳐나갈 수 있는 어떤 문제 해결력은 지혜로움에서 나오는 거기 때문에 우리는 먼저 하나님의 말씀을 잘 들을 수 있는 준비가 되어야 된다는 거죠. 그래서 지혜로운 자, 그리고 의로운 자가 먼저 되어야 그 어떤 어려운 문제도 풀 수 있는 능력이 있는 거죠. 그런데 다시 복습을 해보면 우리가 지혜로워지기 위해서 해야 될 일은 뭘까요? 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜의 근본이라고 했죠. 지혜가, 학습이 커지고 많아진다는 이야기는 우리가 더 하나님과 동행하고 하나님 그분을 사랑하고 두려워할 줄 아는 그런 모습이 뒷받침되면 우리는 더 지혜로워지는 것이고, 우리의 배움은 질적으로, 양적으로 향상된다는 겁니다. 이 방송을 듣고 있는 모든 분들이 하나님 앞에서 그런 1등 학생이 되기를 간절히 바라겠습니다. 오늘도 수고 많으셨고요. 매 순간 하나님의 음성을 잘 들을 수 있는 그런 여러분과 제가 되기를 바라겠습니다. 감사합니다. Give teaching to a wise man, and he will become wiser. Give training to an upright man, and his learning will be increased.